अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मज़हरुल्ला कुरैशी ते तुसी वेख रहे जे PFG न्यूज़। बाबा गुरु नानक देव जी पूरे संसार की यात्रा तो बाद भाई मरदाना जी दे नाल 1521 ईस्वी विच गर्मियां दे दिहाड़ हसन अब्दाल पहुंचे ते इत्थे एक पहाड़ी दे थल्ले अपना डेरा ला लिया। इत्थे आप भजन गांदे ते भाई मरदाना जी रबाब ते आप दे नाल संगत करते। इस कीर्तन विच जिहड़ी ओह गांदे सन, राग सुर अते ताल दा ऐसा भरवां मिलाप हुंदा कि जिस दे कन्नां दे विच इस कीर्तन दी आवाज़ पैंदी ते ओह मदहोश ही हो जांदा अते इस विच जिहड़ा रूहानी सनेहा उस तिकर अपड़दा ओह उस दे दिल ते दिमाग विच नक्श हो जांदा। गुरु ग्रंथ साहब दीयां बानियां विच 31 राग ते रागनियां इस्तेमाल हुंदियां ने, जिन्हां विच 17 राग ते 14 रागनियां शामिल ने। इन्हां राग ते रागनियां दी वंड कुछ इंज है: सिरी, मंझ, गुरदारी, गोजरी, देवा कंधारी, असा, बहार, दादा हंस, सवारथ, धनासरी, जातरसरी, टोडी, बिरारी, तलंग, सुई, बलावल, गौवंत, रामकली, नट, नारायण, माली गौरा, मारो, तफावरी, केदार, भेरवी, बसंत, सारंग, मल्हार, कानरा, कल्याण, प्राबती ਅਤੇ ਜੇਵੰਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਮਦ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਉੱਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦੀ। ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਦਵਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सारी लुकाई तरसती रहती ते ओह भरवें शौक नाल आप दा कीर्तन सुनन इत्थे दिन रात दा फर्क कीते बगैर आउंदे ते कई घंटे खामोशी नाल ये रूहानी कलाम सुनते रहंदे। कीर्तन संस्कृत के अखर कीर्तना विचों निकलिया है अते जिस दा मतलब है कि भजन। ये क्लासिकल मौसीकी दे साज़ां, तबला, हारमोनीयम ते रबाब दे नाल भी वजाया जाता है। भजन गाउण ते बाद गुरु देव जी इत्थे महफल जमांदे अते मुख्तलिफ सरनामे हेठ लुकाई नूं आपस दे प्यार, मुहब्बत, अखुवत, हमदर्दी दा सबक देंदे ते तलकीन करदे ते लुकाई दियां तकलीफां, पीड़ां दा हल कढदे ते उन्हां नूं सुख ते अमन वाली हयाती विच वापस मोड़ देंदे। हुण हौले हौले इत्थों दे लोग गुरु देव जी दे हुस्ने इखलाक दी वजह दे नाल प्यार करन लग पे ते आप दे अकीदतमंदां ते मुरीदां विच शामिल होना शुरू हो गए। सिख रवायतां दे मुताबिक बाबा गुरु नानक देव जी दे हसन अब्दाल आवन तो पहलां इस बस्ती दे लोग उस पहाड़ी दे उत्ते रिहाइश पजीर एक मुसलमान फकीर बाबा वली कंधारी दे डेरे अपनियां अपनियां हाजतां लैके जांदे सन। फिर जदों दे गुरु नानक देव जी इत्थे आए सन ते पिंड दे लोग पहाड़ी उत्ते जावन दी बजाए इत्थे थल्ले ही देव जी दा कीर्तन सुनदे ते अपनियां हाजतां दा अपा इत्थों ही करवा लैंदे। सिख रवायतां विच इह भी लिखिया है कि बाबा वली कंधारी नूं इह गल चंगी ना लगदी कि लोग एक हिंदू साधु कोल जाके अपनियां हाजतां दसदे ने। सिख रवायतां विच इह भी आया है कि बाबा वली कंधारी होरां बस्ती दे लोकां नाल नाराज़ हो के अते उन्हां नूं सबक सिखाउण वास्ते पहाड़ी तो वगण वाले चश्मे दे पानी दा रुख अपनी रूहानी ताकत दे नाल दूजे पासे मोड़ दिता। हुण जदों पानी बस्ती वल ना आया तां लोग परेशान हो गए, क्यों जे इस पानी नाल ही इस बस्ती दे वसनीकां दी रोजी रोटी चलदी सी। फिर कुछ लोग दरखास्त लैके बाबा वली कंधारी होरां कोल गए, पर उन्हां पानी दा रुख सिद्धा करन तो इनकार कर दिता अते आख्या कि यह बिनती वो हिंदू साधु दे कोल जाके करो, वही तुहानूं पानी देगा। फिर मुकामी लोग बाबा गुरु नानक जी दे कोल आए ते इहो ही बिनती इन्हां दे सामने रख। गुरु देव जी लोकां दी ये गल सुन के डाढे परेशान हो गए ते
ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 3 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅੱਖਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁਆ ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਏ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਤੀਜੀ ਰਵਾਇਤ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਚਟਾਨ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚਟਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪੰਧ ਤੀਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖੀ ਝੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1801 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ 1807 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰੇ ਨੌ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਚਟਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਟਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਰਾਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ੀਰ ਮੱਛੀਆਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੜਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਾਵਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤਬਰਕਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧੀ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੌ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਈ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਰਾਬੀ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਮਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਗੁੰਮਦ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਈ ਗੁੰਮਦ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਲ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਖਾਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਚਿੱਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਹਕੀਮ ਅਬੁਲ ਫਤਹ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹਮਾਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 1599 ਤੇ 1593 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਖਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਢਲਵਾਨ ਉੱਤੇ ਅਟਕ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਬਸਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮਰੀਦ ਸ਼ੇਖ ਕਰੀਮੁਦੀਨ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਗਲ ਮੁਹੰਦਸ ਅਹਿਮਦ ਮੁਮਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮਹਾਨਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਹਿਕਮਾ ਮਤਰੂਕਾ ਵਕਫ ਇਮਲਾਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਨਾਬ मोहतरम तारक जवेद साहब सीनियर सहाफ़ी दानश्वर की किताब सुच्चा सौदा तो लिती गई है, ਜਿਹੜੇ सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के हालात ज़िंदगी के उत्ते।